truth, satyam, tapogram, like that, all the 6, and the ending has got a connection, a connectivity from A to Z, Z to A. And finally, what happens? The Rishi said, this is what is happening. The last mantra I am quoting, and you see, Dyau Shantir, Antariksham Shanti, Prithiva Shantir, Apashantir, Oshadaya Shantir, Vanaspataya Shantir, Vishvedeva Shantir, Brahma Shanti, Sarvam Shanti, Shantireva Shanti, Sama Shantiredhi. See the great, the profundity of the rishis. आप बात कर रहे हैं, आपको आप छोटे उम्र वाले हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कर लिए आगे जाके. तब ये लास्ट पोजीशन जेने में, this is the concord, that is the unity, the wonderful nature of the universe. You will be one with the universe. You will become one with the Brahman. And then you will say, Brahman. No, Shankaracharya said, Aham Brahmasmi. What is it? We can understand it, we can know it. And that's what he's saying. Everywhere there will be concord, there will be peace. Peace with Dyau, peace with Antariksham. What is happening today? Global warming. Global warming, you know, have you ever understood what is our world heading? It is going to be in a very difficult situation. When we come to the airport and other things, we pass through so many places. They are all huts, gutters. See, we have to make it shine. It is possible. My dear young friends, first understand that everything is within you. You have inherited this truth and it is given to you. Have it. Become bombs of love. Become bombs of love, not terrorism. Become bombs of love. Construct a world which can be at peace with everything. That is what this is. And once again, I think the young minds are tired, but yet I believe that something has gone inside it. There is something आपके अंदर ही है. वो ज्वालामुखी को अपनाओ और जीवो सिर उठा के. और जीवो जो आपके विवेकानंद ने आपसे आग्रह किया है. आप कवर्ड बन के नहीं जीवो. धैर्यवान धीर होके जीवो. वो कह सकते हैं आप लोग. और आपका जिंदगी, आपका कुटुंब, आपका सोसाइटी, आपका नेशन और आपका वर्ल्ड बहुत अच्छा हो जाएगा और बाद में ये शांति हो जाएगा. और ये अवकाश मुझे देने के लिए मेरा गुरुजी गौतम पटेल जी को और परम पूज्य भाई श्री जी को और सब मेरे को सहने वाले सब स्कॉलर लोगों को और मेरे प्यारे बच्चों को, I am grateful to you once again. I want you to please कृपया ये मंत्र को ध्यान से आंखें बंद करके आप, और मुझे स्वर सहित कहना नहीं आता है क्योंकि मैं बात उसका अर्थ तो मुझे मालूम है, तो आप आंखें बंद करके सुन लीजिए और आपका जीवन में इसको आप अप्लाई करने के लिए आप प्रयत्न कर लीजिए. और फिर एक बार मैं I offer my salutations to the people who are responsible for my coming here and sharing my burning things in my heart. This is my heart. I want the people to understand the love that they are in, the people to understand the truth they are having, the potential they are having to encounter any wickedness of the world. That is possible. And please close the eyes. This is my prayer. I am closing. And I thank once again for all of you for giving me a very nice listening. Om Dyau Shantir Antariksham Shanti Prithiva Shantir Apaha Shantir Oshadhayah Shanti Vanaspatayah Shantir Vishvedevah Shantir Brahma Shanti Sarvam Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredhi Om Shanti
शांति शांति। बहु बहु धन्यवादः। छात्राः कृपया शान्त्या श्रवणं कुर्वन्तु। महोदयैः आङ्ग्लभाषया हिन्दीभाषया अत्र सम्यक् प्रतिपादितं। गुर्जरभाषायां यदि उच्यते चेत हूँ मानवी मानव थाव तो घणुं, अने कविने याद करिए तो बस एक ज अरमान छे मने मारू जीवन सुगंधी बने। अत्र अस्माभिः विदुषां शान्त्या श्रवणं कर्तव्यमस्ति। अत्रावसरे पुनः एकवारमहं डॉक्टर हरनारायण पंड्या महोदयं प्रार्थयामि यद् समयानुगुणं कालोचितं कर्मकाण्डे विज्ञानम् इति विषयमादाय ते अत्र स्वकीयं व्याख्यानं दास्यन्ति, किन्तु अग्रे अपि एकः उपक्रमः अस्ति। तदनन्तरम् आरार्तिक्यार्थं गन्तव्यमस्ति। अतः कालानुगुणं भवन्तः अत्र भवतां विचारान् प्रस्तौष्यन्ति। तादृशः भावः भवतां चरणयोः समर्प्य भवन्तम् आह्वयामि। डॉक्टर हरनारायण पंड्या महोदयः कलोलतः। दश नाड़िका एव वक्तव्याय प्रदत्ता, अहंतु प्रदत्त समये एव मम विचारान् समापयामि। नवनाड़िका कथयन्तु भवन्तः। यद् यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत् तदेवावगच्छत्वं मम तेजंश संभवम। यदा एकेन मानवेन महत् कार्यं क्रियते तदा एतत् उच्यते। महानुभावाः भाईजी महोदयाः इदृग्विदाः एतेषां चरणयोः मदीयं श्रद्धा वाक्सुमनं दत्वा मम विचारान् प्रकटयिष्यामि। सर्वकाले वेदेषु वेद सेवासु समर्पितजीवनाः गौतम भाई महोदयाः, सत्यव्रत शास्त्री महोदयाः, कुलपतयः त्रिवेदी महोदयाश्च वंदे रौद्रं त्रैष्टुभं ताम्रवर्णं भारद्वाजं रुक्मनेत्रं कृशांगं यजुर्वेदं दीर्घमादित्यवर्णं कापालीनं पंचचारत्निमात्रम् ओम अजास्यः पीतवर्णस्यात् यजुर्वेदोक्ष सूत्र ध्रुक् वामे कुरिशपाणिस्तु भूतिदो मंगलप्रदः। यजुर्वेद पुरुषाय नमो नमः। कर्मकाण्डे विज्ञानम् अस्ति इति मत्पक्षः अस्ति एव। ज्ञानकांड, उपासनाकांड, कर्मकांडश्चेति त्रयः काण्डः। तथैव विज्ञानमपि त्रिविधम्। आत्मविज्ञानं, मनोविज्ञानं, शरीरविज्ञानं च। कर्मकाण्डे विज्ञानत्रयस्य प्रभावः यदा लक्ष्यचंड्यात्मकं महत्कर्मकाण्डं नवचंडी आख्यं लघुकर्मकाण्डं
एतेषु सर्वेषु सर्वविधेषु कर्मकाण्डेषु पूर्वाङ्गानि उत्तराङ्गानि सन्ति। पूर्वाङ्गत्वेन गणपतिपूजनं, पुण्याहवाचनं, नान्दीश्राद्धं, नान्दीश्राद्धस्य पूर्वाङ्गत्वेन मातृकापूजनं, ऋत्विकवर्णञ्च। एतानि पूर्वाङ्गानि क्रियन्ते अस्माभिः। आदौ सर्वविघ्नविघाताय महागणपतेः पूजनं क्रियते सर्वैः वैदिकैः। गणेशपूजनम् आदौ किमर्थं क्रियते? अस्माकं शरीरे षट्चक्राणि सन्ति। तदा प्रथमचक्रे एव गणपतेः निवासः। अतः चक्रवेधनप्रक्रियायां विघ्नविघाताय गणेशप्रीतये च गणेशपूजनं करणीयं, गणेशस्मरणं करणीयं। पुण्याहवाचने आशीषः सन्ति। आशीषः कदा फलन्ति? मनोविज्ञानं कथयति यत् अस्माकं मस्तिष्कयन्त्रात् फ्रीक्वेन्सी आत्मकाः तरङ्गाः निस्सरन्ति। 0, 1, 2, 3 इति डेल्टा, 4, 5, 6 थीटा, 7 संख्यातः 12 संख्यापर्यन्तम् आल्फा फ्रीक्वेन्सी इत्यात्मकाः तरङ्गाः निस्सरन्ति। यदा वयम् अस्माकं चित्तं मनः आल्फा तरङ्गान्वितं भवति तदा अतिशय शान्तिवत्वं जायते। तस्याम् अवस्थायां यत् प्रार्थ्यते तत्सर्वं सफलं भवति। अतएव आदौ शान्तिपाठः क्रियते। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः। शान्तिपाठस्य अन्ते ओम शान्तिः 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 इति त्रिवारम् उच्यते अस्माभिः। उच्चारणेन एव मनसः शान्ति जायते। शान्त्यर्थं प्रयासः कार्यः। मनसः शिक्षणं देयं। शान्ति इति शब्दोच्चारणेन एव मनसः शान्त्यात्मकं मनः जायते इति मनोविज्ञानं शान्तिपाठस्य। सर्वेषां कर्मणाम् आदौ आचमनं क्रियते। आचमनं रुद्गामी बहुशः। स्वल्पतमं जलं पीयते त्रिवारम्। अधिकाधिकं रुद्गाभिः अद्भिः इति अस्माकं पूर्वपुरुषैः निश्चितम्। तदा आचमने ये स्थितयः सन्ति ते जलपाने अपि अस्माभिः आचरितव्या। अनुष्णम् अफेनम् अबुद्बुदम्। अशुद्धं चेत् फेनान्वितं भवति, बुद्बुदान्वितम् अपि भवति। न स शब्दम्। एतादृशं वयं पिबामः चेत् तत् अवैज्ञानिकम् इदम्। कथम् इदम् अवैज्ञानिकम्? अनेन जलेन सह वायोः अपि प्रवेशः भवति। तत् अनारोग्यप्रदः।
अतः अस्माभिः सम्यक् विचार्य शास्त्रे या याज्ञा कृता ताम् अनुसृत्य वरिवर्तितव्यं। समयः सञ्जातः, बहुशः अवशिष्टं। मया तु स्वल्पम् एव उक्तं। नमो नमः सर्वेभ्यः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च ऋषिकुमारेभ्यश्च नमो नमः। धन्यवादः वक्तॄणां प्रति। स्वकीयं विशिष्टम् उद्बोधनम् एतैः महापुरुषैः कृतम्। इदानीम् एकः लघु उपक्रमः वर्तते। तदनन्तरम् अस्माभिः साक्षात् श्रीहरिमन्दिरं प्रति गन्तव्यम् आरार्तिक्यार्थं। तत्पूर्वं पूज्यानां श्री भाईश्री महोदयानां चरणयोः प्रार्थना। यदत्र एकस्य पुस्तकस्य विमोचनप्रसङ्गे भवन्तः मञ्चारूढाः मञ्चासीनाः भवन्तु। तदनन्तरम् उर्वशीबेन सुरेशभाई पटेल या महोदया तत्पुस्तकं लिखितवती। तस्य पुस्तकस्य यजमानरूपा सा। अतः तामपि प्रार्थयामि यदत्रागत्य स्वकीयपुस्तकविमोचनप्रसङ्गे अत्र पुरः भवतु। पुस्तकस्य अभिधानम् अमृतबिंदु एवं पुस्तकનું નામ ગુજરાતી અને હિન્દી એવી બંને ભાષામાં એ પુસ્તક પ્રકાશિત થવા જઈ રહ્યું છે। ગ્રંથિઓ છોડવા માટે છે। સંતોના સાનિધ્યનું મહત્વ, શ્વાસ ઉપર વિશ્વાસ, જીવનમાં યોગી ન બનો તો કંઈ નહીં ઉપયોગી બનો, આવા કેટલાક ઉત્તમ વિચારોથી આ સમૃદ્ધ થયેલું પુસ્તક પૂજ્ય ભાઈશ્રીના કરકમલ દ્વારા પ્રકાશિત થવા જઈ રહ્યું છે। એ પ્રસંગના આપણે સાક્ષી છીએ। પુસ્તક હિન્દી અને ગુજરાતી એવી બંને ભાષામાં બહુ સ્વલ્પ વિચારો પણ અમૃત બિંદુઓ સમુદ્ર તરંગો જેવા જેમ ભગવાન કૃષ્ણ સતત ગાયોથી વીંટળાયેલા એમ વિદ્યાર્થી અવસ્થા અને આપણા સૌનું જીવન સતત ગ્રંથોથી વીંટળાયેલું રહે। પ્રાર્થના કરીએ ગ્રંથામે અગ્રતઃ સંતુ, ગ્રંથામે સંતુ પૃષ્ઠતઃ, ગ્રંથામે હૃદય સંતુ, ગ્રંથ મધ્યે વસામ્યહમ। તાદૃશી અત્ર ભાવના પુસ્તક માધ્યમેન ગ્રંથ માધ્યમેન સફલા સુફલા ભવેત। સતાં કરકમલૈઃ એતદ પુસ્તક પુષ્પમ સાંપ્રતમ વિકસતિ। અમૃત બિંદુ રૂપી પુસ્તક પુષ્પના રૂપમાં જેમ કમળને ખીલવા માટે સૂર્યનો સહારો જોઈએ એમ અમૃત બિંદુ જેવું આ પુસ્તક, અમૃત બિંદુ રૂપી આ કમળ ભાઈશ્રીના કરકમલ રૂપી સૂર્ય દ્વારા વિકસિત થવા જઈ રહ્યું છે। લેખકને આ પુસ્તકના યજમાનને ભાઈશ્રી આશીર્વાદ અર્પણ કરી રહ્યા છે। ધન્યતા પૂર્વક ધન્યવાદ અને કૃતજ્ઞતાનો ભાવ। પૂજ્ય ભાઈશ્રીને વંદન, લેખક અને યજમાનશ્રીને પણ અભિનંદન। ઈશ્વર આપને આવા વિચારો, સુવિચારો સમાજ સુધી પહોંચાડવાનો અવસર અનવરત આપતા રહે। આગળના કાર્યક્રમ માટે આપણે સમયપત્રકને અનુસરીશું। અત્રાવસરે અસ્માભિ ઇતઃ સાક્ષાત મંદિરં ગંતવ્યમ, તત્ર આરાર્તિક્યં કૃત્વા
प्रार्थनादिकं तत्र यः उपक्रमः अस्ति तदनन्तरम् अस्माभिः भोजनार्थं गन्तव्यमस्ति। सार्धसप्तवादने भोजनस्य प्रारम्भः, सपाद 8 पुनः भोजनं सम्पाद्य अत्रैव अस्माभिः आगन्तव्यं। 8:30 पुनः सांस्कृतिककार्यक्रमाः सन्ति, अतः एतस्मिन् स्थले एव अस्माभिः पुनः 8:30 प्राप्तव्यमस्ति। तदर्थम् अस्माभिः नम्रभावेन निवेद्यते। इतः साक्षात् महारुद्रस्य दर्शनार्थम् आरार्तिक्यं कृत्वा भोजनं लब्ध्वा 8:30 पुनः सूचना मिलति न वा, कश्चित् कथयति न वा, गुरोः आदेशः उपदेशः भवति न वा, पुनः 8 वयमत्र मिलामः। रुद्रस्य क्रमानुसारेण अवलोक्यते चेदत्र द्वितीयः दिवसः पूर्णतां गच्छति। भगवतः विष्णोः सान्दीपनी ऋषेः दृष्ट्या अवलोक्यते चेत् अस्य महोत्सवस्य प्रथमः दिवसः भोजनात् पूर्वम् अत्र पूर्णतां गच्छति। सांस्कृतिककार्यक्रमे पुनः वयं मिलामः। पुनः सर्वेषां प्रति धन्यवादं वितीर्य, कार्तज्ञतां वितीर्य, आभारं वितीर्य नमामि, विरमामि च। जयतु संस्कृतं। जय श्री कृष्ण।